લીધું 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 મારા ચિત્તને ચોરી લીધું રે, લીધું 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 મારા ચિત્તને ચોરી લીધું રે. હળવે 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 હરજી મારે મંદિર આવ્યા રે, હળવે 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 હરજી મારા મંદિર આવ્યા રે. પામી 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 હું તો મહાપદવીને પામી રે, પામી 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 હું તો પદવી પામી રે. મળ્યા 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 મહેતા નરસૈયાના સ્વામી રે, મળ્યા 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 મળ્યા. ચૈત્ર નવરાત્રિનો પાવન અવસર હર વર્ષે આવતો હોય છે, અને આ વર્ષે વિશેષ સમસ્ત ક્યાડા પરિવાર માટે આ અવસર એટલા માટે કારણ કે માતાજીની નવધા ભક્તિની સાથે શ્રીમદ દેવી ભાગવત કથા આપણને સૌને સાંભળવા મળે છે. ત્યારે એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આ સમસ્ત આયોજનને વધાવીએ અને માતાજીનું આજનું પવિત્ર ચોથું નોરતું અને આપણી કથાનો ચોથો દિવસ અને બીજું સત્ર આપણે હવે જ્યારે શુભ શરૂઆત કરવી છે, ત્યારે આ સત્રની શરૂઆતમાં પૂજ્ય દાદાને આપણે તાળીઓના ગડગડાટ સાથે વિનંતી કરીએ કે શ્રીમદ દેવી ભાગવત કથા મહાત્મય પ્રસંગોની અંદર આપણને સૌને પ્રવેશ કરાવે. પૂજ્ય શ્રી કૌશિક દાદા જોશી. શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી સરસ્વત્यै નમઃ. શ્રી भगवते वासुदेवाय. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ. निर्विघ्नं कुरु मे देव. सर्वकार्येषु सर्वदा. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये
त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नागेन्द्रहारा यत्रिलोचनाय भस्मांगरागा यमहेश्वराय नित्याय शुद्धा यदिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमोस्तुते सविशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्र येन त्वया रततैलपूर्णा रज्ज्वालितोऽज्ञा न मया प्रदीप तपोमूर्तिमन्तं यजुर्वेदरूपं तमः क्षालयन्तं निजज्ञानभाषा स्वभावेन शान्तं दयासागरन्तं नमामो वयं सद्गुरुं शान्तिलालं स्मरामो वयं सद्गुरुं शान्तिलालम्। आये हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं बिराजिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार। आओ माँ अंबा ने याद करिए। अंबा शरणं अम्बे शरणं अम्बे शरणं जगदम्बे शरणं अम्बे
अम्बे शरणं जगदम्बे शरणं उमा शरणं उमा शरणं उमा शरणं उमा शिव शरणं उमा शरणं उमा शरणं उमा शरणं उमा शिव शरणं सीता शरणं सीता शरणं सीता शरणं सीताराम शरणं सीता शरणं सीता शरणं सीता शरणं सीताराम शरणं राधे शरणं राधे शरणं राधे श्याम शरणं राधा शरणं राधा शरणं राधा शरणं राधा श्याम शरणं काली शरणं काली शरणं काली शरणं महाकाली शरणं काली शरणं काली शरणं काली शरणं महाकाली शरणं भाव के साथ दुर्गा शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा नाम शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा नाम शरणं खोडल 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 शरणं आई खोडल शरणं वंचर शरणं वंचर शरणं वंचर शरणं वंचर नाम शरणं वंचर शरणं वंचर शरणं वंचर शरणं वंचर नाम शरणं ओ जगदम्बा शरणं जगदम्बा शरणं उमा शिव शरणं उमा शिव शरणं ओ सीताराम शरणं सीताराम शरणं ओ राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं ओ महाकाली शरणं महाकाली शरणं ओ दुर्गा नाम शरणं दुर्गा नाम शरणं आई खोडल शरणं आई घोड़ शरणं एवं नाम शरणं वंचर नाम शरणं ओ जगदम्बे शरणं जगदम्बे शरणं बोलो देवी भागवत महापुराण की
श्री द्वारिकाधीश की बाल कृष्ण लाल की खोडियार मात की बहुचर मात की सुरापुरा श्री जोधा बापानी काशी विश्वनाथ महादेव रामचंद्र भगवान श्री हनुमान जी महाराज सदगुरु देव की आप अपने मात पिता की प्रेम से बोलो नमः पार्वती हर हर महादेव हर न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न मृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्नमेव त्वं गति त्वमेका गति स्वं गति त्वमेका भवाब्दावपारे महादुःख भीरु पपातः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त संसार पास प्रदर्शनाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम् त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्ति लयं वा कदाचित् कुकर्मी कुसंगे कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीन कुद्रस्ते कुवाच्य प्रबन्ध सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि
व्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथे स्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्य सदा शरण्ये त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे चले चानले पर वनिषद माथे गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो रोगयुक्तो महाक्षीण सदा जाड्यवक्र विपत्तो प्रविष्ट प्रणष्ट सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो વાંગમય સ્વરૂપ દેવી ભાગવતના ચરણ કમલમાં વંદન. આ શ્રી ખોડિયારમાં, બહુચરમાં, સુરાપુરા જોધા બાપાના ચરણ કમલમાં વંદન. આ ગામની અંદર બિરાજમાન સર્વ દેવી દેવતાઓના ચરણ કમલમાં વંદન. પધારેલ સંત વૃંદ અને વિપ્ર વૃંદના ચરણ કમલમાં વંદન. સારસ્વતો અને જન્મે જે જમાઈ શ્રોતાના હૃદયની અંદર વિરાજમાન એ નંદનંદન યશોદાનંદનને ચતુર્થ દિવસના દ્વિતીય સત્રના સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, જય અંબે. આ નવાહન પારાયણનો આજે ચોથો દિવસ અને એ ચોથા દિવસમાં આજે આ બીજા સત્રમાં આપણે પ્રારંભ કરી દીધો. હજી તો એમ થાય કે હજી તો સવારની રામચરિત માનસની કથા ચાલુ હોય ને એવું લાગે છે. ખબર નહીં ભાગવત કથા હોય તોય ભલે, દેવી ભાગવત હોય તોય ભલે, ભગવાન ઠાકોરજી આવવાના હોય ને એટલે મંડપ આખો ભરાઈ ગયેલો હોય. વિપ્રહસ્તેન તિલકમ માતૃહસ્તેન ભોજનમ તિલકમ
વિપ્રહસ્તેન માતૃહસ્તેન ભોજનમ પિંડમ પુત્રહસ્તેન દેહી મે મધુસૂદન દેહી મે મધુસૂદન. ભગવાન કૃષ્ણ એવું બોલ્યા છે, અમુક વસ્તુ બહુ દુર્લભ છે. ભગવાન ઠાકોરજી એમ કે છે શ્રી કૃષ્ણ લીલા ચરિત્ર મૃતની અંદર કે તિલકમ વિપ્ર હસ્તેન. બ્રાહ્મણ જો કોઈ આપણને તિલક કરે ને તો ક્યારે જીવનમાં એને ના ન પાડવી, એને તિલક કરવા દેવું. તિલકમ વિપ્ર હસ્તેન અને માતૃ હસ્તેન ભોજનમ. આપણને તૃષાને તૃપ્તિ ક્યારે થાય? જ્યારે મા આપણને જમાડે ને ત્યારે. તિલકમ વિપ્ર હસ્તેન માતૃ હસ્તેન ભોજનમ અને પિંડમ પુત્ર હસ્તેન. ગયેલા પિત્રોને ક્યારે તૃપ્તિ મળે? જ્યારે એના કુળનો દીકરો એને પિંડદાન વિધિ કરે. પિંડમ પુત્ર હસ્તેન દેહી મે મધુસૂદન. ભગવાન કે મને બધું આ દુર્લભ થાય છે, એટલા માટે તો હું ખાટી છાશ ખાવા માટે આ ગોકુળ ને મથુરામાં ફરું છું. અમુક વસ્તુ જીવનમાં બહુ દુર્લભ છે. સવારના દિવ્ય સત્રમાં એક વ્યાસજી જન્મે જઈને આ કથાના માધ્યમથી રામચરિત માનસના રહસ્ય બતાવ્યા કે અયોધ્યામાં જન્મ લેવાની ઈચ્છા શું કામ થઈ? અયોધ્યા પવિત્ર નગરી છે અને અયોધ્યાની દરેક સ્ત્રી છે ને એ બહુ પવિત્ર છે. એનું એક નાનકડું ઉદાહરણ આપું કે ભગવાન રામને ત્યાં આવવાની શું કામ ઈચ્છા થઈ, એની બીજું એક પ્રમાણ વેદોમાં બતાવ્યું છે કે એક બ્રાહ્મણથી કંઈક નાનકડી ભૂલ થઈ ગઈ. એ બ્રાહ્મણને દોષ લાગ્યો. કથા બહુ મોટી છે, મારે સાર કહેવો છે કે અયોધ્યા કેટલી પવિત્ર નગરી છે અને અયોધ્યા કરતાં પણ જો પવિત્ર હોય ને તો એ અયોધ્યાની નારીઓ પવિત્ર છે. એટલા માટે રામને ત્યાં આવવાની ઈચ્છા થઈ. એ બ્રાહ્મણથી દોષ થઈ ગયો. દોષ એટલે ભૂલ થઈ ગઈ. અને ભૂલ થઈ ગઈ પછી જ્યોતિષી પાસે ગયા કે કંઈક મારા જોશ જોવો તો, કંઈક મારાથી ચોક્કસ ભૂલ થઈ છે. શું ભૂલ થઈ હશે? મારા સંતાનોમાં સારી વિદ્યા નથી, મારી પત્ની ઘર છોડીને જતી રહી, જમવા માટેનું ઘરમાં અનાજ નથી. બ્રાહ્મણ કે હું આટલું સંધ્યા વંદન ઉપાસના કરું, વેદોનું અધ્યયન કરું છું, યાની યાની સુચરિતાની તાની એવ અહરની સેવિતવ્યાની. હું બધું કાયમને માટે સારું જ જોઉં છું, જીવનમાં સારું જ સ્વીકારું છું, તો મારા જીવનમાં દુઃખ ક્યાંથી આવ્યું? દુઃખના વાલા ભક્તો 4 પ્રકાર છે. એક પ્રકાર દુઃખ છે એ પૂર્વજન્મનું પણ હોઈ શકે. તમે જે સમય જીવો છો એમાં કંઈક ભૂલ કરી છે તો એ પણ દુઃખ હોઈ શકે. જે અત્યારે દુઃખ ભોગવે છે એનો મતલબ એમ થયો કે જ્યારે પહેલાં પરલોકમાં સુખ હતું ત્યારે ધ્યાન ન રાખ્યું, બધાને ધ્યાનમાં જ રાખ્યા, એટલા માટે આ લોકમાં દુઃખ ભોગવીએ છે. એક વ્યક્તિ એવા છે કે અત્યારે સુખી છે, એનું એક છે કે પરલોકમાં એને જ્યારે દુઃખ મળ્યું ત્યારે એને કાયમને માટે દુઃખમાં વિચાર તો સુખનો જ કર્યો, એટલા માટે આ લોકમાં એ સુખ ભોગવે છે. ત્રીજા નંબરના એવા વ્યક્તિ છે કે જે પરલોકમાં દુઃખી હતા ત્યારે પાપ કર્મ કર્યું, અત્યારે દુઃખી છે, પાપ કર્મ જ કરે છે, ન્યા દુઃખી છે, અહીંયા દુઃખી છે. ચોથો ક્રમ દેવી ભાગવતમાં બતાવ્યો કે ત્યાંય સુખી હોય અને અહીંયાય સુખી હોય. કારણ જ્યારે સુખ મળ્યું હોય ને, ભગવાને ખૂબ એની ઉપર કૃપા કરી હોય ને, ત્યારે બધાનું ધ્યાન રાખે. નાનામાં નાનો વ્યક્તિ હોય ને એનું પણ ધ્યાન રાખે કે મારાથી કોઈનો અપરાધ ન થાય, બસ આનાથી મોટો ધર્મ બીજો કોઈ નથી. એ બ્રાહ્મણથી ભૂલ થઈ ગઈ અને ભૂલ થઈ ગઈ. બ્રાહ્મણો કીધું કે હવે જ્યોતિષી કે જો આનું પ્રાયશ્ચિત તમારે છૂટવું હોય ને, અયોધ્યાની આ કથા છે કે જો તમારે પાપમાંથી છૂટવું હોય તો તમને કોઈ પવિત્ર સ્ત્રી આ સરયુમાંથી ઘડો ભરી અને તમને જો આ સરયુના ઘાટે સ્નાન કરાવે ને તો તમે પાપમાંથી છૂટી જાઓ. આ બ્રાહ્મણ મનમાં વિચાર કરે કે એવી હું સ્ત્રી અયોધ્યામાં ક્યાં ગોતવા જાઉં, અને મર્યાદા છે. હું સ્ત્રીને પૂછું કેમ કે તમારું સતીપણું કેટલું છે, તમારી અંદર મર્યાદા કેટલી છે? બ્રાહ્મણ મનમાં વિચાર પડે કે મારે પૂછવું કેમ? અને એ જ સમયે જ્યોતિષી કહે છે, ભૂદેવ તમે ચિંતા ન કરશો, તમે છે ને અયોધ્યામાં જાઓ અને સાક્ષાત માં કૌશલ્યા છે
એ માં કૌશલ્યા આવી અને સરયુમાંથી ઘડો ભરી અને જો તમને સ્નાન કરાવશે ને એટલે તમારા બધા પાપમાંથી તમે છૂટી જશો. આ વાત બ્રાહ્મણ કે પણ ત્યાં માં કૌશલ્યા રાજા દશરથ સુધી પહોંચાડે કોણ? જ્યોતિષી કે અમે એના કુલગોર છીએ, રાજગોર છીએ, અમે જઈ અને માં કૌશલ્યા બહુ દયાળુ છે, અમે વાત કરશું ને એટલે અમારું માનશે. જાય છે જ્યોતિષી બધી વાત કરે છે. બ્રાહ્મણને આવો દોષ લાગ્યો. માં કૌશલ્યા કે એમાં શું? બતાવો મને, મારે કયા મુહૂર્તમાં એ ભૂદેવને સ્નાન કરાવવાનું છે. કહે છે કે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં માં તમારે જવું પડશે, સરયુમાંથી ઘડો ભરી અને ભૂદેવના ઉપર જળ પધરાવશો એટલે નિષ્પાપ બની જશે. સવારના પોરમાં હવે કથાનો સાર આવે છે કે અયોધ્યાની સ્ત્રીની પવિત્રતા કેટલી છે. સવારમાં માં કૌશલ્યા સવારે નિત્ય કર્મ કરીને જ્યાં કક્ષ ઓરડામાંથી બહાર નીકળે છે ત્યાં તો એની સાથે રહેવાવાળી દાસી પૂછે છે, અરે માં, આટલા સવારમાં તમે ક્યાં જાઓ છો? માં કૌશલ્યા કહે છે, કાલે એક ભૂદેવને દોષ લાગ્યો છે એટલા માટે સરયુમાંથી જળ ભળી અને એને સ્નાન કરાવવા માટે જાઉં છું. અરે માં, કૌશલ્યાને એક દાસી કહે છે કે માં, તમારે જવાની શી જરૂર છે? હું જઈને જો ઘડો એના ઉપર પધરાવી દઈશ ને તો એ ભૂદેવ પાપમાંથી છૂટી જશે. કૌશલ્યા રોકાઈ ગયા. કથા આગળ જાય છે. દાસી નીકળે છે. દાસી જ્યાં રથમાં બેસા અને અયોધ્યાની એ જે કુટીર પાસેથી નીકળે છે અને જ્યાં બહાર આવે ત્યાં તો એ જ સમયે સવારમાં વાળવાવાળી પૂછે છે, અરે દાસી, તમે ક્યાં જાઓ છો? દાસી ફરીથી એ જ વાત કરે છે કે ભૂદેવને આવો શ્રાપ મળ્યો અને શ્રાપમાંથી છોડાવવા માટે જાઉં છું. ત્યાં આ વાતનો પ્રાણ હવે છે. ત્યાં તો એ જ સમયે એ અયોધ્યાની વાળવાવાળી સ્ત્રી મુખમાંથી શબ્દ બોલે છે, અરે દાસી, એમાં તમારે જવાની શી જરૂર છે? હું જઈને જો ભૂદેવની ઉપર જળ પધરાવી દઈશ ને, ક્યાંય મેં મારા મનથી ક્યારેય કોઈ પર પુરુષનો વિચાર નથી કર્યો. હું જો સ્નાન કરાવી દઈશ ને તો એ પાપમાંથી છૂટી જશે. અને એ જ સમયે એ અયોધ્યાની વાળવાવાળી સ્ત્રી એ સરયુમાંથી ઘડો ભરે છે અને એ ભૂદેવની ઉપર જળ પધરાવે છે ને ત્યાં તો એ ભૂદેવ પાપમાંથી રહિત બની જાય છે. આ અયોધ્યાની એક વાળવાવાળી સ્ત્રીની પવિત્રતા છે કે જેણે ક્યારેય મનમાં પર પુરુષનો વિચાર જ નથી કર્યો. એટલા માટે મારા રામને અયોધ્યામાં આવવાની ઈચ્છા થઈ છે. બસ આ જ પાત્રને જીવનમાં ઉતારજો. કથા એક ઓછી થશે, કથા ભૂલાઈ જશે તો ચાલશે, પણ એ જે કથાનું હાર્દ રૂપી જે સાર છે કે આ પાત્રે જીવનમાં કેટલો ત્યાગ કર્યો. પણ અત્યારે કળિયુગનો વાસ છે, ધ્યાન રાખજો. હા, આજના કૌશલ્યા અને આજના દશરથની કરબદ્ધ પ્રાર્થના છે, બધી લગામ ન આપી દેતા. એક ગંગાધર નામના વ્યક્તિ, આ મને યાદ આવ્યું એટલે વાત કરી દઉં. એક વ્યક્તિ હતો ગંગાધર નામનો. 4 સંતાનો હતા અને ખૂબ જીવનમાં સુખ હતું, સંપદા હતી, આનંદ હતો. એક દિવસ એની પત્નીનું મૃત્યુ થાય છે. 4 દીકરાના લગ્ન થઈ ગયા છે. પત્નીનું મૃત્યુ થયું, ઘર સંભાળે કોણ? પણ 4 દીકરાના લગ્ન થયા હતા એટલે હવે કહે છે પિતાજી, હવે આપણે વંશવેલો મોટો થયો છે, હવે આપણે અલગ થઈએ. પિતાજી કે કંઈ વાંધો નહીં. કહે છે કે કરવું શું? તો કે 4 દીકરાની પત્ની આવી ગઈ છે, ભગવાન ઠાકોરજીની કૃપા છે. તો હવે કામ કરો ને પિતાજી, આ તમારી જેટલી સંપદા છે, તમારી જેટલી પૈસો છે ને, મકાન છે, જે કાંઈ ઝવેરાત છે, એના બધા સરખા 4 ભાગ પાડી દો. ગંગાધર નામનો વ્યક્તિ સાંભળે છે, કંઈ વાંધો નહીં બેટા, શું કરવું? એટલે માંથી વચ્ચેનો દીકરો કહે છે કે કામ કરો ને, ભાગ પાડવા જ છે તો આપણે સરપંચને બોલાવો, ગામના 5 આગેવાનને બોલાવો, એટલે કોઈને મન દુઃખ ન થાય. આ 5 જણાની સાક્ષી, એક બાજુ પંચાયત બેઠી છે, એક બાજુ 4 દીકરા છે, એક બાજુ વચ્ચે ગંગાધર નામનો બાપ બેઠો છે. અને એ જ સરપંચને મોટો દીકરો ઊભો થઈને કહે છે કે આ બધી સંપદા અમારી છે, અમારો આ સંપદા ઉપર પૂરેપૂરો અધિકાર છે, પણ સરપંચ આ 5 જણાને તમને એટલે બોલાવ્યા છે કે આ 4 ભાઈને કોઈને ઓછું વધતું ન થાય અને સરખા ભાગે મળે. એટલે ગામના આગેવાનો કે કંઈ વાંધો નહીં, બીજી શું ઈચ્છા છે? તો કે આ સંપદાનો ભાગ પડી જાય પછી અમે 4 ભાઈઓ છીએ, 4 તેરીને 12, અમારા પિતાજી 3 મહિના બધાની ઘરે રહેશે, વારો પૂરો થાય એટલે પાછા જતા રહેશે. કઈ વાંધો નહીં, સરપંચ શું બોલી શકે? હા, માથું ઓલાવે છે. એ ગંગાધર નામના વ્યક્તિએ બધું સાંભળ્યું અને એ જ સમયે જ્યાં ભાગ પડી જાય બધી વાતો ન કરવાની બોલે છે. અને એ જ સમયે એ ગંગાધર નામનો સભામાં વ્યક્તિ ઊભો થાય છે અને આક્રોશપૂર્વક શબ્દ મોઢામાંથી નીકળે છે કે હવે થોભી જાઓ, ઊભા રહી જાઓ, હવે મારે કંઈક કેવું છે. 4 સંતાનો જોવે,
પંચાયત સામું જોવે, ક્યારે આ વ્યક્તિ બોલ્યો નથી ને આજે વળી શું બોલે છે. પત્ની જતી રહી છતાંય કાંઈ બોલ્યા નથી, દુઃખ સિવાયના જીવનમાં કાંઈ નથી, હવે આ શું બોલશે. અને એ જ સમયે ગંગાધર નામનો વ્યક્તિ મોઢામાંથી એટલું જ બોલે છે કે આ સંપદા ઉપર તમારો અધિકાર ત્યારે જ હોય કે જ્યારે હું તમને સોંપું. આ સંપદા ઉપર મારો અધિકાર છે, આ બધી માલ મિલકત જવેરાત બધું મારું છે. હવે તમે સાંભળી લ્યો, તમારે ભાગ નથી પાડવાના, ભાગ હવે હું પાડીશ. આ બધી જ વસ્તુ મારી પાસે રાખું છું, આ બધું જ વિલ જે કાંઈ છે મારી પાસે છે. હવે તમે 4 ભાઈઓ છે ને મારી સાથે 3 મહિના રહેવા આવવાનું છે. સમય પૂરો થાય 3 મહિનાનો એટલે તમારે વીંચી લેવાનું છે કે હવે તમારે બીજા મહિના ક્યાં કાઢવા. કળિયુગ છે, બધી લગામ ન આપશો, કંઈક તમારી પાસે એવું રાખજો. કારણ કે અમે સંસારમાં ઘેર ઘેર જઈએ છીએ અને અમે જોયું છે. એ અમે ખાટલે બેઠા હોય ની મા એમ કે ધીમે રહીને રસોડામાં ચા પાણી બનાવવા જાય ને ત્યાં બીતા બીતા કે આમ બધુંય આપી દીધું, પણ હવે 2 ટાઈમની રોટલી નથી મળતી. તાન એ વસે કલ્યાણી. જીવનમાં આવી ભૂલ ક્યારેય ન કરશો. બધી વસ્તુ આપજો. અને આપણા વારસામાં જે કાંઈ સંપદા પિતાની માતાની છે અંતે તો સંતાનોની જ છે ને. પણ કેવલ ને કેવલ આ કળયુગનો પ્રભાવ છે, એટલા માટે આવું બધું બનવું પડે છે. અને આમ પણ શાસ્ત્ર, આપણા વૈદિક ગ્રંથો તો એવું કહે છે કે શઠે સાઠ્યમ સમાચરે, જેવા છે એની સાથે ક્યારેક બનવામાં કોઈ દોષ નથી. આપણે કોઈ સાથે અનીતિ ક્યાં કરવી છે, પણ એ વ્યક્તિ ભાન ન ભૂલે એટલા માટે આપણે એને રસ્તો બતાવવો છે. અનેક પ્રકારની મહાપુરુષો રામચરિત માનસમાં વાતો કરે, એ આપણે ગૂઢ રહસ્યો પણ જાણ્યા કે સીતાજી તો અગ્નિની અંદરથી સમાઈ ગયા હતા, પણ એ પ્રકાશ રૂપે લંકેશ લઈ ગયો હતો. દિવ્યા ગાથાને જોઈ અને એ જ સમયે જીવનમાં જ્યારે સમય મળે, તક મળે ત્યારે જીવનમાં જાગી જજો. ઘણીવાર કંઈ પણ મારા ને તમારાથી કાંઈ દોષ થયો ને દેવી ભાગવત સાક્ષાત વ્યાસજી જન્મે જઈને કહે છે કે હે રાજા, જીવનમાં ભૂલ થાય, જીવનમાં દોષ થાય, એમાં ચિંતા ન કરવી. તે ભલે સર્પ યજ્ઞ કર્યો, તારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, પણ હવે તારે એમાંથી છૂટવું છે ને, એટલા માટે હું તને આ દેવી ભાગવતની કથા કહું છું. જગતગુરુ શંકરાચાર્ય જેવાથી જો શક્તિવાદનું ખંડન થઈ જતું હોય તો આપણે તો નાના બાળક છીએ, જેણે 32 વર્ષની ઉંમરમાં કેવું દિવ્ય જીવન ભારતને વારસો આપી દીધો. એ જગતગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજથી કેવી ભૂલ થઈ ગઈ એક વખત કે એક સભામાં હતા અને સભામાં બોલતા બોલતા જીભ છે સભામાં એમનાથી એવું બોલાઈ ગયું કે શક્તિ જેવું તત્વ જ નથી. શંકરાચાર્ય મહારાજના મુખમાંથી એવું નીકળી ગયું જેણે જનેતાને આપ્યું હતું. જ્યારે એ બદ્રિકાશ્રમની અંદર જ્યારે હતા અને તપ કરતા હતા અને એની માએ યાદ કરાય કલારડીની અંદર, કેરળ રાજ્યની અંદર, અને ત્યારે ગયા અને 5 શ્લોક રૂપી મા જનનીની પ્રાર્થના કરી, જે જનને કાયમને માટે આગળ રાખે. એ શંકરાચાર્ય મહારાજથી પણ એક વખત જીવનમાં ભૂલ થઈ ગઈ. સભામાં નીકળી ગયા મુખમાંથી શબ્દ કે શક્તિ જેવું કાંઈ છે જ નહીં, જે છે એ કેવલ ને કેવલ શિવ તત્વ જ છે, ક્યાંય શક્તિ નથી, શિવ તત્વ છે. ભૂલમાં બોલાઈ ગયું. ભૂલમાં બોલાઈ ગયા પછી આશ્રમ તરફ 4 શિષ્ય હતા. એ 4 શિષ્યને લઈ અને જ્યાં જગતગુરુ શંકરાચાર્યજી મહારાજ જતા હતા ત્યાં રસ્તામાં જતા જતા આશ્રમ થોડો દૂર હતો અને શરીરમાં જ્વર આવ્યો. જ્વર એટલે તાવ જેવું. થોડો જ્વર આવ્યો, થોડી આધી વ્યાધિ થઈ, શરીરમાં અનુકૂળતા ન લાગી. એટલા માટે એ જ સમયે શિષ્ય હતો મુંડન મિશ્ર નામનો. એ મુંડન મિશ્ર નામના શિષ્યને શંકરાચાર્યજી મહારાજ કહે છે કે બેટા, હવે હું આ શરીરથી ચાલી નહીં શકું, હવે આશ્રમ છે નજીક પણ મારાથી આશ્રમે પહોંચાશે નહીં. ગુરુદેવ, તો શું કરવું છે? આ જે વટવૃક્ષ દેખાય છે ને, એ વટવૃક્ષની નીચે મારે આરામ કરવો છે. શરીરમાં મને વ્યાધિ લાગે છે. વટવૃક્ષ નીચે બેઠા છે અને આ બાજુ કહે છે કે શું કરું? તો કે મારે પાણી પીવું છે. અરે મુંડન મિશ્ર કે ગુરુદેવ, પાણી તો આશ્રમમાં હવે ક્યાં હું ગોતવા જઈશ, અને જઈશ તો વાર લાગશે. અને એ જ સમયે વાર લાગશે એવા શબ્દ બોલે ત્યાં શંકરાચાર્યજી મહારાજના શરીરમાં હવે પ્રાણ જેવું નથી રહ્યું. જગતગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજને એમ થઈ ગયું કે હમણાં શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી જશે, એટલી બધી વ્યાધિ થઈ ગઈ, જ્વર 4 બાજુ વ્યાપ્ત થઈ ગયો. અને મુખમાંથી એટલા જ શબ્દ નીકળે છે કે બેટા, જો સામે પનિહારી જાય છે ને, એ પનિહારી પાસે માટલું છે અને માટલામાંથી કે પનિહારી મને પાણી પાય.
દોડી અને શિષ્ય પનિહારી પાસે જાય છે. પનિહારીના હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરે છે, અરે માં, અમારા ગુરુદેવને તરસ લાગી છે, તમે જો ઘડોમાંથી નીચે ઉતારો, આ ઘડો હું લઈ જાઉં અને મારા ગુરુદેવને પાણી પાવ. અને એ જ સમયે એ સ્ત્રીના મુખમાંથી શબ્દ નીકળે છે કે પાણી કોને પીવું છે? તો કે મારા ગુરુદેવને પીવું છે. તમારા ગુરુદેવને પાણી પીવું છે ને, તો એને મોકલો. તમારા ગુરુદેવ આવે, માથા ઉપરનો ઘડો નીચે ઉતારે, ઘડે નીચે ઉતારે ને પછી હું મારા હાથે પાણી પાવ, બાકી હું પાણીનો ઘડો આપીશ નહીં. જ્યાં જાય છે શિષ્ય કે ગુરુદેવી પનિહારી તો આવું કહે છે કે એ ઘડો નહીં આપે, આપણે તમને ત્યાં બોલાવે છે ને ઘડો તમે ઉતારો. અને એ જ સમયે જગતગુરુ શંકરાચાર્યના મુખમાંથી શબ્દ નીકળે છે, એ આદિ છે, એ અનંત છે, એ અખંડ ભાંડોદરી છે, એ જ સાક્ષાત રાહ જોઈને ઊભા છે. અને આ બાજુ જગતગુરુ શંકરાચાર્યના મુખમાંથી શબ્દ નીકળે કે જા હે બેટા, એ સ્ત્રીને કે આ શરીરમાં શક્તિ નથી ને, એટલા માટે હું ત્યાં સુધી ચાલીને નહીં આવી શકું. ત્યાં તો એ પનિહારી ચતુર્ભુજ નારાયણી સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. બોલો નવદુર્ગા માત કી જય. નવદુર્ગા રૂપે પ્રાગટ્ય થયું અને કહે છે કે કેમ કહો છો ને કે શક્તિ તત્વ જ નથી, શિવ તત્વ જ છે. શક્તિ ન હોય ને તો ગુરુદેવ તમે અહીંયા પણ ન આવી શકો અને માથા ઉપરનો ઘડો પણ ન ઉતારી શકો. યેન કેન સર્વત્ર વ્યાપિતઃ સહ શક્તિ તત્વ અસ્તિ. જે ક્યાંય દેખાય છે અને એ દેખાવા માટે તમારે જે દ્રષ્ટિ કરવી પડે છે ને, એ દ્રષ્ટિ શક્તિથી થાય છે, બાકી આંખ પણ ન ખોલી શકો. બે હાથ જોડીને જગતગુરુ શંકરાચાર્યજી મહારાજ માફી માગે છે, હે માં, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, હું રસ્તો ભૂલી ગયો. અને આ ભૂલ કરીને શંકરાચાર્યજી મહારાજે પછી 12 શ્લોક લેખા. અને 12 શ્લોક એટલે દેવી અપરાધ ક્ષમા સ્તોત્ર લખ્યું છે. બહુ દિવ્ય સ્તોત્ર છે. 12 શ્લોકમાં બે હાથ જોડીને જગતગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજે કેવલ ને કેવલ માફી માગી છે. અને દિવ્ય શ્લોક કેવો છે? શંકરાચાર્યએ પહેલો જ શ્લોક લખ્યો કે હે માં, હું કાંઈ જાણતો નથી, મારાથી નાનકડી ભૂલ થઈ ગઈ છે અને હવે કા પુષ્પ તને અર્પણ કરું છું. મહાપુરુષોએ લખ્યું છે, ન મંત્રમ નો યંત્રમ તદપિ ચ ન જાને સ્તુતિમહો, ન ચાહવાનમ ધ્યાનમ તદપિ ચ ન જાને સ્તુતિમહો, ન જાને મુદ્રાસ્તે તદપિ ચ ન જાને વિલપનમ, પરમ જાને માતા સ્ત્વદનુશરણમ ક્લેશહરણમ. હે માં, ન મંત્રમ નો યંત્રમ તદપિ ચ ન જાને સ્તુતિમાં. હું મંત્ર નથી જાણતો, હું કોઈ વસ્તુ નથી જાણતો, હું તમારી સ્તુતિ કેમ કરવી એ નથી જાણતો, હું તમને માં બોલાવા કેમ, તમારું આવાહન કેમ કરવું એ પણ હું નથી જાણતો. આ સ્તુતિ કથા ભલે હું લખું છું, પણ માં તારી આગળ જો હું બોલી પણ ન શકું અને બોલવું હોય તો માં તારી કૃપા જોઈએ. અને આ એ ગ્રંથના આપણે આશ્રય બેઠા છીએ. આ ગ્રંથ છે ને એ જનનીથી જગદંબા સુધીની યાત્રા છે. હો, આ ગ્રંથ એ જનનીથી જગદંબા સુધીની યાત્રા છે. હું કોઈ વસ્તુમાં જાણી ન શકું. મત્સમઃ પાતકી નાસ્તિ પાપગ્નિ ત્વત્સમાનહિ. મત્સમઃ પાતકી નાસ્તિ પાપગ્નિ તત્સમાનહિ. એવં જ્ઞાત્વા મહાદેવી યથા યોગ્યમ તથા ગુરુ. એવં જ્ઞાત્વા મહાદેવી યથા યોગ્યમ તથા કુરુ. આપસ્મગ્નમ સ્મરણમ ત્વદીયમ નમોમિ દુર્ગે કરુણાર્ણવેસી. નૈતચ્છઠત્વં મમ ભાવયેથા ક્ષુધાર્તુષા જનનીમ સ્મરન્તિ. અનેક પ્રકારની પ્રાર્થના કરે છે કે હે માં, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, હવે મને આમાંથી મુક્ત કરો.
એ જ સમયે સાક્ષાત શક્તિ અનંત એની ઉપર કૃપા કરી અને એને મુક્ત કર્યા. મહાપુરુષો આ કથાની અંદર કેટલો તત્વ, હે જન્મેજય, શક્તિ તત્વ સર્વત્ર વ્યાપક છે અને એનાથી જ જગત ચાલે છે. નવાન્ન પારાયણની આખી શ્રવણ વિધિ બતાવે છે કે આ નવાન્ન પારાયણ કરતી વખતે અનેક પ્રકારના નીતિ નિયમ છે અને નીતિ નિયમ જન્મેજી તારે પાળવા પડશે. અને આ કથા સૂતજી બોલે છે, નૈમિષારણ્યમાં સનત કુમારો સાંભળે છે. ત્રીજી જગ્યાએ આ કથા અગત્યજી અને લોપામુદ્રા કાર્તિક સ્વામી પાસે દેવી ભાગવત સાંભળે છે. અને ત્રીજી કથા સાક્ષાત વ્યાસજી જન્મે જઈને સંભળાવે છે. હજી આગળ આ કથા અગત્યજી ઋષિ પણ આવે અને અગત્ય ઋષિને પણ જિજ્ઞાસા થઈને ત્યારે આ દેવી ભાગવતમાં અગત્ય ઋષિ પણ પ્રવેશ કરે છે. જ્યારે આ સૃષ્ટિનું વર્ણન આવે, આ બ્રહ્માંડનું વર્ણન આવે અને બ્રહ્માંડની અંદર માં જગદંબા ક્યાં રહે છે ને એ કોઈ પણ ગ્રંથમાં લખ્યું નથી. કેવલ ને કેવલ દેવી ભાગવતમાં પ્રમાણ આપ્યું છે કે જગદંબાનું નિવાસ સ્થાન ક્યાં છે અને કેવું છે. એ મણિદ્વીપ સ્થાન છે અને મણિદ્વીપમાં માં જગદંબા રહે છે, જેની અંદર કેટલો પ્રકાશ છે. કરોડો સૂર્ય ભેગા થાય અને એનો જેટલો પ્રકાશ થાય ને એટલો પ્રકાશ માના ભવનની અંદર છે, માના દેવાલયમાં છે. હવે એક સૂર્યનો તાપ આ ચૈત્ર મહિનામાં સહન નથી થતો તો એ કરોડો સૂર્યનો તાપ કેટલો થાય? અને તાપ જેટલું તો માના ભવનમાં ખાલી પ્રકાશ છે તો એ મણિદ્વીપ હશે કેવો? આખા બ્રહ્માંડના વર્ણનમાં આ ત્રણેય દેવતાઓને વિમાન લેવા માટે આવે છે અને વિમાનમાં બેસી અને મણિદ્વીપની યાત્રાએ જાય છે. હે રાજા જન્મેજય, તારા મનમાં જો પ્રશ્ન થાય ને તો તું પૂછી લેજે. આ કથામાં પ્રશ્ન થાય તો ચાલશે, પણ કથામાં તને સંશય અને શંકા ન થવી જોઈએ. સંશય અને શંકા છે ને માણસની પ્રગતિ રૂંધાઈ જાય છે. પ્રશ્ન કરવો જ જોઈએ, પણ પ્રશ્ન એ તમારી જિજ્ઞાસા છે અને શંકા એ તમારું રૂઢિકરણ છે. તમે ત્યાં અટકી જવાઓ પછી પ્રગતિ ન થાય. અનેક પ્રકારે મહાપુરુષોએ પછી આ ચૈત્ર નવરાત્રિના નિયમો બતાવે કે હે રાજા, આપણી મુખ્ય 4 નવરાત્રિ છે. એક પોષ નવરાત્રિ, ચૈત્ર નવરાત્રિ, અષાઢ નવરાત્રિ અને આપણે જે આનંદ કરીએ છીએ ને એ આશો નવરાત્રિ. આ 4 નવરાત્રિની અંદર હે રાજા જન્મેજય, જે પણ વ્યક્તિ શ્રદ્ધા અને ભાવથી દેવી ભાગવતનું અનુષ્ઠાન કરશે, દેવી ભાગવત સાંભળશે તો એના જન્મ જન્માંતરના જે કાંઈ પાપ હશે ને એ બધા પાપમાંથી જીવાત્મા મુક્ત થશે. આપણે બધા કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ કે ચૈત્ર મહિનામાં આ કિયાડા પરિવારે આપણને આ ગ્રંથ સાંભળવાનો અવસર આપ્યો છે. એ આ ચૈત્ર નવરાત્રિની વાત સાક્ષાત વ્યાસજી કરે છે. જે પોષ નવરાત્રિ છે હે રાજા, એને શાકંભરી નવરાત્રિ તરીકે આપણે ઉજવીએ છીએ. પોષ નવરાત્રિની અંદર માનો આખો શણગાર શાકથી કરે છે. અને એ પણ અમુક ઋતુ પ્રમાણે આપણા ધર્મશાસ્ત્ર પણ કહે છે કે જો આરોગ્ય સારું રાખવું હોય તો અમુક ઋતુમાં અમુક ભોજન જ લેવું, બાકી અમુક ભોજનને ત્યાગી દેવું. અમુક પ્રકારના રસો પણ ન લેવા. એટલે એ જ સાક્ષાત પોષ નવરાત્રિને શાકંભરી કહે છે. આગળ ચૈત્ર નવરાત્રિ આવે છે. રાજા, જો ચૈત્ર નવરાત્રિ છે ને એ કેવલ ને કેવલ અનુષ્ઠાન માટેની નવરાત્રિ છે. કોઈ જીવાત્માને તેજ જોતું હોય, કોઈ જીવાત્માને પુષ્ટિ જોતી હોય, એને જો એ કોઈ પણ સંસારી જીવ હોય તોય ભલે, સાધુ હોય તોય ભલે, એને જીવનમાં યોગ જોતો હોય, સમાધિ જોતી હોય, મોક્ષ જોતો હોય, મુક્તિ જોતી હોય, ભુક્તિ જોતી હોય, જો ચૈત્ર મહિનાની અંદર અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ. આગળ ત્રીજી નવરાત્રિ અષાઢ નવરાત્રિ કે છે. અને હે રાજા, અષાઢ નવરાત્રિ એ ગુપ્ત નવરાત્રિ છે. આ ગુપ્ત નવરાત્રિમાં કાયમને માટે મંત્ર જે પ્રાપ્ત થયો હોય ને ગુરુ પાસેથી, એનું અનુષ્ઠાન કરવું. સવારે નદી કિનારે જવું, નદીમાં સ્નાન કરવું, તીર્થક્ષેત્રમાં ઘરે સરસ મજાનું ગાયનો ચોકાથી લીપન કરવું, એના ઉપર બાજોટ ઢાળવો, તમારા કુળદેવીનું સ્થાપન કરવું. અને એ અષાઢ મહિનામાં સરસ મજાની ગુપ્ત નવરાત્રિ આવે ને ત્યારે માનો જ્યોત અખંડ રાખી અને એ મંત્રનો જપ કરવો જોઈએ. આ ગુપ્ત નવરાત્રિમાં રાજા કોઈ પણ વ્યક્તિ જો જપ કરશે, તપ કરશે, એ જ્યોતની સાક્ષી અનુષ્ઠાન કરશે ને તો એની આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિમાંથી જીવાત્મા મુક્ત થશે. આગળ ચોથી આશો નવરાત્રિ કે છે. અને આશો નવરાત્રિની અંદર પણ આપણને બધાને 3 નવરાત્રિ ગમે કે ન ગમે, પણ અમારા ભારત દેશની અંદર એમાંય ગુજરાતમાં આશો નવરાત્રિનું બહુ મહત્વ છે.
અને એટલે મહાપુરુષોએ આ ચારેય નવરાત્રિમાં આશો નવરાત્રિ અને મહાપુરુષોએ ગાયું છે કે આનંદ આશો નવરાત્રિનો કેવો છે